تاحیات نااہلی کالعدم، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہلی تاحیات نہیں ہوگی۔ 6-1 کے تناسب سے سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ کالعدم۔ سپریم کورٹ نے کہا 62(1)F کا از خود اطلاق نہیں ہوتا۔ عدالتی فیصلے اور نااہلی کی مدت کے تعین کا کوئی قانونی طریقہ کار موجود نہیں۔ 62(1)F کو آئین سے الگ نہیں پڑھا جا سکتا۔ عدالتی ڈکلیریشن کے ذریعے 62(1)F کی تشریح آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ میاں محمد نواز شریف اور جہانگیر ترین سمیت 62(1)F کے تحت نااہل سیاستدان انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ میاں محمد نواز شریف کو 28 جولائی 2017 کو پاناما کیس میں تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا۔ نواز شریف کے لاہور اور مانسیرا سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر ٹریبیونل آج فیصلہ سنائیں گے۔ سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین کو 15 دسمبر کو 2017 کو تاحیات نااہل قرار دیا تھا۔ جہانگیر ترین انتخابات ملتان اور لودر سے امیدوار ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا نواز شریف کو وزیر اعظم بننے کا مکمل یقین نہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں، چہرہ اترا ہوتا ہے۔ اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا، پھر کیوں نہیں مسکرا رہے؟ تاحیات نااہلی کا فیصلہ نواز شریف اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی دونوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ آج نواز شریف خوش ہو رہے ہیں، وہ اہل ہو گئے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی بھی 5 سال بعد اہل ہوں گے۔ پیپلز پارٹی وہ اونٹ ہے جس طرف بیٹھے گا اس طرف حکومت بنے گی۔ میری خواہش ہوگی کہ میں وزیر اعظم بنوں۔ شہباز شریف نے کہا نواز شریف کی نااہلی کی سازش مکمل طور پر دم توڑ گئی۔ آئین کی من پسند تشریح سے تاحیات نااہل کرنے کی سازش کی گئی۔ نواز شریف کے انتخابات میں حصہ لینے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ ہم سب مل کر بھرپور انداز میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ نواز شریف کو دوبارہ موقع ملا تو ترقی اور خوشحالی کا سفر پھر سے شروع ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند۔ پشاور اور اسلام آباد موٹر وے پشاور سے رشکئی انٹرچینج تک بند۔ پنڈی بھٹیاں فیصل آباد موٹر وے پر ٹریفک کا داخلہ مکمل طور پر روک دیا گیا۔ فیصل آباد ملتان موٹر وے فیصل آباد سے گوجرا تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ قومی شاہراہ پر بھی دھند سے حد نگاہ متاثر۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ڈرائیونگ کے دوران احتیاط کریں۔ کراچی میں ایک ماہ میں کرائم کی 7000 سے زائد وارداتیں۔ سی پی ایل سی نے رپورٹ جاری کر دی۔ دسمبر 2023 میں 52 افراد قتل ہوئے، 4800 سے زائد شہری موٹر سائیکلوں سے محروم ہوئے، 2000 سے زائد موبائل چھینے گئے، 200 سے زائد گاڑیاں چوری ہوئیں، بھتہ خوری کے 11، اغوا برائے تاوان کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے۔ پنجاب اور سندھ میں اسکولوں کے اوقات کار تبدیل۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان سمیت پنجاب بھر میں اسکول 10 جنوری سے کھلیں گے۔ 10 سے 22 جنوری تک اسکول 9:30 بجے کھلیں گے۔ کراچی ریجن میں اسکول کھلنے کا وقت صبح 8:30 ہوگا۔ سکھر، لاڑکانہ سمیت دیگر علاقوں میں صبح 9 بجے اسکول کھلیں گے۔ نواز شریف سے برطانیہ کی پاکستان میں ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا مضبوط تعلقات دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں، تجارت، سرمایہ کاری میں فروغ وقت کی ضرورت ہے۔ جین میریٹ نے کہا 8 فروری کو اجتماعیت کے حامل انتخابات پاکستان کے مستقبل کے لیے اہم ہیں۔ شہباز شریف اور مریم نواز کی بھی ملاقات میں شرکت۔ بلاول بھٹو سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ ترجمان امریکی سفارت خانہ نے کہا پاکستان کے سیاسی امور، آزادانہ منصفانہ انتخابات کی اہمیت پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان کی افغانستان کے وزیر اعظم سے ملاقات، پاک افغان اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سزا کے فیصلے میں سپریم کورٹ قصوروار ہے یا اس وقت کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پروسیکیوشن؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارتی ریفرنس کی سماعت میں ریمارکس۔ کہا عدالت اس وقت ایک شخص کی عزت اور تاریخ کی درستی دیکھ رہی ہے، فیصلے میں ایک جج کی رائے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بینچ کا تناسب ایسا تھا کہ ایک جج کی رائے بھی اہم ہے۔
एक जज के अक्सरियती वोट से एक शख्स को फांसी दी गई। इस केस में एक जज का इंटरव्यू है। समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। आरओज़ को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लेवल प्लेइंग फील्ड केस में रिमार्क्स। कहा, क्या आप चाहते हैं 100% कागजात नामजदगी मंजूर हों? किसी की इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे। दफा 144 और MPO सबके लिए होगा, सिर्फ PTI के लिए नहीं। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात कराना है। पार्लियामान ने ही ये इदारे बनाए, इनकी कदर करें। किसी इदारे पर एतबार नहीं तो क्या कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब जमा कराने के लिए PTI को 3 दिन की मोहलत। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा, आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली के तमाम फैसले खत्म हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इसके तहत चैलेंज तमाम कागजात नामजदगी मंजूर करेंगे। अवाम को फैसले का हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 62(1)F के तहत नाअहली की डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। पार्लियामेंट कानून साजी करके नाअहली का तरीक़ाकार और अदालत तय करेगी। तब फैसला होगा नाअहली 5 साल भी होगी या नहीं। इलेक्शन एक्ट के तहत ताक़यात नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर की गई। इलेक्शन एक्ट फील्ड में है, अदालत इसका जायजा नहीं ले रही। जस्टिस याहिया अफरीदी का ताक़यात नाअहली केस के फैसले में इख्तिलाफी नोट। कहा, आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत ना ताक़यात है और ना ही मुस्तकिल। इसकी मुद्दत उस वक्त तक है जब तक अदालती डिक्लेरेशन मौजूद रहे। इसलिए समीउल्लाह बलोच केस का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त है। मुस्लिम लीग नून और IPP में सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों में आज मामला तय पाने का इम्कान है। जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी, नुमान लंगड़ियाल, इसाक खाकवानी के हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी। चौधरी परवेज इलाही और अहलिया के चकवात से कागजात नामजदगी मुस्तरद। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा। शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अख्तर मैंगल भी 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। जमाल रईसानी ने 264 से नाअहल करार। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक अली के कागजात नामजदगी मंजूर। लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत में बल्ले के निशान का तस्करा। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार हामिद खान को बुला लिया। PTI वकील ने कहा, केस आज ही सुना जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हामिद खान कहाँ हैं, उन्हें बुलाएं। कमरे अदालत आने की जहमत नहीं करेंगे तो हम क्या करें। केस भी लगवाना है और अदालत भी नहीं आना। हामिद खान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, दरख्वास्त पर कमेटी का इशू है तो इसके सामने मामला जाएगा। आज नहीं तो 2 दिन बाद सुन लेंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत आज होगी। डिविजनल बेंच इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ केस सुनेगा। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली बेंच में शामिल। बिलावल भुट्टो ने कहा, बल्ले का निशान साबिक चेयरमैन PTI को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त में बल्ला नहीं था। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर बल्ले का निशान शामिल कराया गया। ये तासुर बिल्कुल गलत है कि जो PTI से हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ। हर इलेक्शन में इतने ही कागजात मुस्तरद होते रहे हैं। अडियाला जेल में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। बुशरा बीबी की अदम दस्तियाबी पर तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एहतसाब अदालत आज दोबारा समाअत करेगी। कोयटा में आटा 33 रुपए किलो महंगा। 1 किलो सरकारी आटे की कीमत 123 रुपए मुकर्रर। सूबाई काबीना ने कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। 20 किलो थैले की कीमत 660 रुपए बढ़ गई।
बैरून मुल्क से कराची आने वाले मजीद 2 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस। दोनों मुसाफिर अबूजबी और जद्दा से कराची पहुंचे। मुमकिना अलामात के पेश नज़र टेस्ट किए गए जो मुस्बत आए। मुसाफिरों को घर में क्वारंटीना की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन का दौरा। बहरीन के शाह वली अहद समेत आला अस्करी हुक्काम से मुलाकात। 2 तरफा फौजी और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बहरीन की क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ की बहरीन नेशनल गार्ड के यौम तासीस भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को मिलिट्री मेडल ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास के एजाज से भी नवाजा गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में हवलदार मोहम्मद जाहिर शहीद। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। इलेक्शन कमीशन सूरत हाल को देखकर फैसला कर सकता है। इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। आजकल अदलिया के खिलाफ तज़हीक आमेज बातें की जा रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की आईनी दरख्वास्त के केस में रिमार्क्स। कहा एक जज की बेटी से मंसूब करके एक बात फैलाई गई। जिसका दिल चाहता है उठकर जजेस के खिलाफ शिकायत ले आता है। जजेस तो जवाब भी नहीं दे सकते। हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। एहतियात से चलना होगा। जुल्फ़िकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा और दोनों बेटे इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो गए। सिंध हाई कोर्ट के एपलेट ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। साबिक गवर्नर मियां अजहर लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की सेहत खराब। डॉक्टर आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। आसिफ हुसैन इलेक्शन कमीशन में स्पेशल सेक्रेटरी 1 तैनात थे। उमर हमीद की अदम मौजूदगी में फराइज अंजाम देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बीमार हुए और चले गए। दाल में कुछ काला है। इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद नहीं आनी चाहिए थी। इंतखाबात ना कराए तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। पंजाब भुट्टो का था और अब दोबारा भुट्टो का ही होगा। रहनुमा PTI लतीफ खोसा ने कहा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा दे दिया। सुना है कुछ और भी इस्तीफा आ रहे हैं। हमें कॉर्नर मीटिंग तक नहीं करने दी जा रही। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है। इलेक्शन का किसी सूरत बाइकआउट नहीं करेंगे। इनको भागने नहीं देंगे। बल्ले का निशान छीनना PTI को खत्म करने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो का साबिक जाले से आमना सामना। लतीफ खोसा को सुप्रीम कोर्ट में देखकर कहा देखो देखो मुझे कौन नजर आया। बिलावल भुट्टो और लतीफ खोसा ने मुसाफा किया, गले भी मिले। चक्कर और लाड़काना में अगवा की वारदातों को रोकिए। निगरां वज़ीर आला सिंध की IG सिंध को हिदायत। मकबूल बाकर ने कहा DIGs और SSPs क्या कर रहे हैं। मुक़व्वियों को फौरी बाजियाब कराकर रिपोर्ट दें। इंतखाबात से पहले सूबे में अमन व अमान चाहता हूँ। अमन बेहतर होगा तो इलेक्शन बेहतर तरीके से हो सकेंगे। IG सिंध को अगवा की वारदातों पर अफसरान के खिलाफ एक्शन का भी हुक्म। निगरां वज़ीर आज़म का स्मगलिंग के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। हुक्काम की इजलास में ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ ने कहा स्मगलिंग के घिनौने कारोबार से सिर्फ चंद बाअसर अफराद को फायदा पहुंचता है। चंद अफराद को मईशत को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। FBR को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फाल करने की हिदायत। निगरां वज़ीर आज़म से के इलेक्ट्रिक के वफ़द की मुलाकात।
انوار الحق کاکڑ نے کہا بجلی کی بلا تعطل فراہمی میں تعاون یقینی بنائیں گے کہ الیکٹرک کے دیگر مسائل کا باہمی مشاورت سے مستقل حل نکالا جائے۔ وزارت توانائی کو ہدایت۔ ترکوٹ سے سندھ حکومت کو 1.5 ارب روپے منافع ملے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا مائننگ کمپنی 3 ارب منافع سے 1.5 ارب حکومت کو دے گی۔ کوئٹہ، مصدوم، قلات، گوادر سمیت بلوچستان کے کئی اضلاع میں بارش۔ مسلم باغ میں برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پارا چنار کے مختلف علاقوں میں بھی برف گری، ہر طرف سفیدی بچھ گئی۔ مری اور خیبر پختونخوا میں بھی برف باری کا امکان۔ سکردو میں درجہ حرارت -10 تک جا پہنچا۔ گلگت میں -5، راولا کوٹ میں -3 ریکارڈ۔ فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے پنجاب میں طلباء کو الیکٹرک بائکس دینے کا فیصلہ۔ لاہور میں 10,000 طالب علموں الیکٹرک بائکس دینے کا پلان تیار۔ منصوبے پر 2 ارب 45 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ پہلے سال 8,694 روپے ماہانہ قسط ادا کرنا ہوگی۔ الیکشن میں صرف 30 دن باقی۔ 8 فروری ووٹ سب سے ضروری، آپ کی ہماری ووٹ ڈالنا ذمہ داری۔ اگلی حکومت کون بنائے گا، اگلا وزیر اعظم کون آئے گا، جوڑ توڑ سیاسی ملاقات، مذاکرات، ٹکٹ سے امیدواروں کے نام تک، ریلیاں، جلسے اور جلوس، کہیں دعوے کہیں وعدے، ووٹنگ، گنتی اور نتائج۔ الیکشن کی سب سے تیز، سب سے بڑی، سب سے بہتر، سب سے غیر جانبدار اپڈیٹس اور خبریں صرف ہم نیوز پر۔